I'm the managing director of Japloop Equestrian Center, and I'm also the secretary of the Indigenous Horse Owners Association. I'm also an FEI two-star judge, and I'm also a jury for is a larger and larger reliance on traditional ways, old ways, rather than evolving horse breeding and horse management to more current practices which are scientifically researched. So when we realized that this was a big gap in the industry, that we needed people to upgrade and to understand how to look after their horses better. That's when, in as far back as 2017, we actually started training modules to help people who own horses look after them better. So the first module that we did in 2017 was to train saises or grooms who look after horses, how to recognize signs of horse ill health and distress. And it was a big success. We've run a bunch of modules after that. Subsequent to training of saises and grooms, we then moved into having training modules for farriers who want to upgrade and learn better about farriery. This was done along with our mentor, Dr. Ramanathan, who everybody knows is one of the top experts in horses' hooves. When we moved from there, we moved on to certifications for instructor training, so that we have access to better coaches. And in the last year, we've also managed to tie up with the Bombay Veterinary College to bring in their third and fourth year students for equine externships and train them in horses at Japloop, so they come for 5-day programs. So it is our push for us to be able to improve the amount of skill and knowledge about keeping horses and reduce the burden on horse owners and make it easy for everyone to own horses. I found that all these expensive horses, very expensive horses, somehow will have much better outcomes and much better welfare if we actually manage to invest in training as also, and so that we can look after our horses. We are going forward, going to launch a few more training modules in breeding, foal management, yearling management, and we're hoping that more people will take advantage of these things, of these training modules. They're going to be, of course, completely free of cost, and as a means for us to give back to the industry. And we're hoping that we'll get a lot of support from this. So very excited at the opportunity given to us by Dr. Mukne and to see what synergies and what collaborations we can have with the Department of Animal Husbandry to be able to, under the aegis of the National Livestock Mission, to be able to go forward. Thank you. म्हणून माझं फार्म आहे. फ्युचरमध्ये आपल्याला काय करायचं, जसं रोहन दादांनी आता सांगितलं, बऱ्याचशा सिस्टम्स आपण इन प्लेस केलेल्या आहेत. आयोवा असेल, EOC असेल, पण आत्तापर्यंत आपल्या सगळ्यांचा फोकस होता हॉर्स शोज. त्यासाठी आपण पिल्ल बाहेरनं विकत आणत होतो एवढे वर्ष, जास्त करून. आता गेल्या 10 वर्षात बरीचशी ब्रीडिंग महाराष्ट्रात होते. जसं रोहन दादा म्हणाले, सायंटिफिकली आपण फारशी करत नाहीत अजून. आता माझ्या मते आज गव्हर्नमेंटकडनं हे जे आलेलं आहे, ही सुवर्ण संधी आपल्याला टू इम्प्रूव्ह. 20 वर्ष आम्ही असंच करत होतो म्हणून पुढचे 20 वर्षही असंच करू, हा मूर्खपणा वाटतो मला. आज सायन्सने खूप प्रगती केलेली आहे. आज आपल्या खिशाला परवडतं ते सगळं वापरायला. सो ह्याचा वापर करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आय एम व्हेरी सरप्राईज की आज हा हॉल भरला नाहीये, कारण ही संधी जी आहे ही खरंच सुवर्ण संधी आहे. आज आपण बहुतांश लोक इथे मारवाडी घोडे पाळतो. राजदादा सांगतील की बिग ब्लास्ट किती होतात आज, आणि इथून पुढे जर तुम्हाला प्रॅक्टिकली मारवाडी घोडे पाळायचे असतील तर दिस इज द लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी. सबसिडाईज जर तुम्हाला पाळायचं आहे, सायंटिफिकली पाळायचं आहे, अंडर गायडन्स पाळायचं आहे, तर ही इतकी चांगली ऑपॉर्च्युनिटी वाया जाऊन देऊ नका. येणाऱ्या आपल्या मित्रांनाही समजून सांगा. काही लोक आहेत येऊ नाही शकले, आज वीकडे आहे, फाईन, आज ऑनलाईनही दाखवणार आहोत आपण सगळे, पण प्लीज हे जमेल तेवढ्या लोकांशी शेअर करा. जेवढी लोक येतील यार,
कुकडे साहेबांची नंतर आम्ही पण एक वी गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट, ह्यातही काही चेंजेस पाहिजेत. उदाहरणार्थ 5 मेज 1 स्टॅलियन कशाला पाहिजे? रणजित खेर साहेब आहेत, अण्णा हराळे आहेत, आपल्यासाठी स्टॅलियन्स पाळतात ते, बट दॅट इज बिसाइड्स द पॉइंट. मुद्दा एवढा आहे की आपल्याला जर प्रगती करायची असेल, गव्हर्नमेंट आपल्याला मदत करते, आयोवा आहे, ईओसी आहे, ईजीआय आहे, स्वतः गव्हर्नमेंटची डिपार्टमेंट आहे आज. तर इथून पुढे तरी आपण सायंटिफिक पद्धतीने ब्रीडिंग करू शकू आणि सिस्टमॅटिकली करू शकू. तर ह्याचा प्लीज फायदा घ्या. म्हणजे ह्या पलीकडे काहीच सांगू शकणार नाही की ह्या न घेणं हा फार मोठा मूर्खपणा ठरेल आपल्या सर्वांसाठी. आणि सगळ्यांचे आभार व्यक्त करायचे, हुनेदभाईंचे, मुकणे सरांचे, रोहन दादांचे आणि आलेल्या सर्वांचे. कारण आपण जेवढे इथे उपस्थित आहोत आपल्यालाच हे पुढे जाऊन न्यायचं. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग आणि वी मूव्ह ऑन विथ. आजच्या कार्यशाळेमध्ये उपस्थित असलेले, वर्कशॉपमध्ये उपस्थित असलेले सर्वांचं मी स्वागत करतो. माझे मित्र हुनेद भाई, त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित असलेले माझे मित्र रोहन सर, जोशी सर आणि आपण सर्वजण. आपल्या सर्वांना जसं इंट्रोडक्शनमध्ये आता ज्या सहाय्यक आयुक्तांनी सांगितलं की हा नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशनमध्ये हा नवीन इंट्रोड्यूस केलेला पार्ट आहे, ज्यामध्ये आपण हॉर्स आणि डॉंकी आणि कॅमल ह्या 3 साठीची 50% वरती सबसिडीची योजना केंद्र शासनाने केलेली आहे. यामध्ये मोटो हाच आहे की आपले जे इंडिजिनस ब्रीड्स आहेत त्या ब्रीड्सला इम्प्रूव्हमेंट करून त्यांचे ब्रीडिंग फार्म्स असावी आणि आपली जी काही रिक्वायरमेंट आहे ती आपल्याच देशामधून त्याची ती भागवली जावी आणि ह्या हॉर्सच्या रिअरिंगला, हॉर्सच्या रिअरिंगसाठी एक नवं दालन देशामध्ये निर्माण व्हावं, यासाठी ह्या योजनेचं या ठिकाणी केंद्र शासनानं डिझाईन केलेलं आहे. मी अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन या नात्यानं आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. यासाठी प्रशांत भट जे आमचे उपायुक्त आहेत, इज अ डेप्युटी कमिशनर आणि ही लुक आफ्टर दी नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन ॲज अ होल फॉर महाराष्ट्र. तर आतापर्यंत आम्ही जे काही लीड केलं होतं राज्यामध्ये एकूण याच्यामध्ये, तर गोट फार्मिंग, शीप फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग आणि त्याचबरोबर सायलेज म्हणजे फॉडर जे आहे, ॲनिमलचं फॉडर आहे, या संदर्भामध्ये सुद्धा केंद्र शासनाच्या नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन अंतर्गत खूप चांगल्या स्कीम्स आहेत. त्या सगळ्यांना आम्ही लीड केल्या आतापर्यंत आणि आपण देशामध्ये या सर्वांच्या बाबतीमध्ये जवळजवळ तिसऱ्या स्थानावरती आज आहोत की आपले जास्तीत जास्त प्रोजेक्ट केंद्र शासनाकडे गेलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये अगदी 50% सबसिडी अतिशय स्मूथली म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीनं हे सगळं आपल्याला वर्कआउट करायचं आहे, ऑनलाईन ऍप्लिकेशन करायचं आहे आणि सगळे असेसमेंट ऑनलाईन आहे. त्यासाठी आमचे फील्ड ऑफिसर्स ह्या जिल्हा स्तरावरती ज्या तुमच्या ज्युडिक्शनमध्ये तुम्हाला उद्यापर्यंत हॉर्स फार्मिंग करायचं आहे, जिथं तुमचा स्टड फार्म राहणार आहे, त्या ठिकाणची आमच्या सर्व यंत्रणेची मदत आपल्याला नक्की तिथं मिळणार आहे. आम्ही सर्वजण त्यासाठी तत्पर आहोत. आपला फक्त जसं म्हटलं की आज जरी आपण इनिशिएटिव्ह घेतलाय, आज बऱ्यापैकी आलेले आहेत, अजून काही बरेच जण येण्याचा स्कोप पण पुढे आहे. त्यासाठी सुद्धा आम्ही पुढे चालून फ्युचरमध्ये जर आपण सगळ्यांना मिळालं तर आणखी एक वर्कशॉप आम्ही नक्की घेऊ. आमची सिनर्जी सगळ्यांची जे डायस वर्क आहे त्यांच्याशी माझ्या सर्व टीमची आहे. त्या दृष्टिकोनातून आपण त्याला आणखी चांगलं पुढे नेऊया आणि देशामध्ये सगळ्यात जास्त NLMचे प्रोजेक्ट हे महाराष्ट्रातून होतील या अपेक्षेसह मी प्रशांत भट यांना विनंती करतो की त्यांनी इंट्रोडक्टरी जो काही हा NLMचा आहे तो प्रोजेक्ट प्लीज सांगावा. या स्कीमच्या बाबतीत थोडंसं ब्रीफली आपण बघून घेऊया आणि या स्कीमच्या मध्ये काय काय लागतं, कुठले कुठले कॉम्पोनंट्स आहेत. आता मेनली आपण फोकस ॲज ए सरांनी सांगितल्याप्रमाणे हॉर्सवरच करू आणि त्याच स्कीमच्या संदर्भात आपण डिटेलमध्ये जाऊया. तर सर्वप्रथम या स्कीमचं जे वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे की या स्कीममध्ये 50% अनुदानावर ही स्कीम आहे. एक व्यक्ती, आता हे हॉर्सचं जरी असलं तुमचं, तर एक व्यक्ती जरी हॉर्सचा त्यांनी प्रकल्प केला तर तो शेळ्यांचा पण करू शकतो, तो पोल्ट्रीचा पण करू शकतो, तो फॉडरचा पण करू शकतो, तो पिगचा पण करू शकतो, तो कॅमलचा पण करू शकतो. म्हणजे असं नाही की एका स्कीमचा तुम्ही लाभ घेतला तर तुम्हाला पुढच्या कॉम्पोनंटमध्ये भाग घेता येणार. आणि सर्व प्रवर्ग, महिला, स्त्री, रिझर्वेशन वगैरे असं काही याच्यामध्ये नाही आहे. सर्वच लोकांना याच्यात 50% अनुदान. यामध्ये 50% अनुदान आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या योजनेला
अंतिम मुदत नाही आहे, म्हणजे की या तारखेपर्यंतच भरलं पाहिजे वगैरे असं काही नाही. तर हा एक आहे स्कीम. 50% अनुदान आहे, हे जे आहे ते 2 टप्प्यामध्ये दिलं जातं. पहिला टप्पा कधी असतो की जेव्हा केंद्र शासनाकडून तुमचा प्रकल्प मंजूर होतो आणि तुमचं काम सुरू करता तुम्ही, आणि अशा स्टेजला येता की तुम्ही 25% त्याचं काम तुमचं झालेलं आहे, त्यावेळेस स्कीमचा पहिला हप्ता येतो. आणि उरलेला हप्ता जो आहे तो स्कीमचा पूर्ण झाल्यावर येतो, म्हणजे तुमचं पूर्ण कंप्लीट झालं, तुमचे ब्रीड्स वगैरे आणले आणि रेडी फॉर इनॉग्रेशन, तशा पद्धतीने तुमचा प्रपोजल आल्यावर तो दुसरा टप्पा येतो. सर्व याच्यातला सेकंड पार्ट असा आहे की हा बॅक एंडेड सबसिडी आहे 50% स्वरूपात. म्हणजे पहिली फ्रंट एंड येणार 50% सबसिडीचा, आणि दुसरा 50% तो बॅक एंडेड राहणार. होते का? या योजनेचं वैशिष्ट्य म्हणजे मेन हा फोकस करतोय की शेळी मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, वरा पालन, अश्वपालन वगैरे यामध्ये असंघटित जे क्षेत्र आहे, जे की नॉन ऑर्गनाइज सेक्टर आहे, त्यांना एक मोठा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून द्यावा. त्यानुसार मिल्क म्हटलं म्हणजे शेळीचं मिल्क, मीट, पोल्ट्री ह्या ब्रीड, या जे लाईव्हस्टॉक ओन प्रोडक्ट्स आहेत, यांना एक स्वरूपाचं एक ऑर्गनाइज मार्केट मिळावं, यासाठी हा एक स्कीम आहे. यासाठी इलिजिबल जे एंटिटीज आहेत ते म्हणजे इंडिव्हिज्युअल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स, जॉईंट लायबिलिटी ऑर्गनायझेशन्स आणि सेक्शन 8 मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्या, एवढा या बेनिफिशरीची याची व्याप्ती आहे. आता टू द पॉइंट, आपण बाकी डिटेलमध्ये न जाता अश्वपालनाला काय जमीन किती लागते किंवा त्याची सबसिडी किती आहे ते बघू. हॉर्स ब्रीडिंगसाठी इथे 10+2 म्हणजे 10 मेयर आणि 2 स्टड असे तुम्हाला अपेक्षित आहे घेणं. यासाठी 1 कोटीचा किमान प्रोजेक्ट तुमचा असला हवा. त्यामध्ये 50 लाख 50 lakhs तुम्हाला त्यामध्ये सबसिडी राहतं, आणि किमान 10% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जर 1 CR असेल तर किमान 10% तुमचं स्वतःचं इंडिव्हिज्युअल बेनिफिशरी शेअर तुम्हाला कंपल्सरी आहे. याशिवाय उरलेले जे 40% जे आहे, 50% सबसिडी झाली, 10% तुमचा शेअर झाला, उरलेला जो पार्ट आहे तो तुम्हाला बँकच्या मार्फतच करायचा आहे. ज्या इंडिव्हिज्युअल्सची किंवा ज्या कंपनीची इच्छा असेल की मला बँकेकडे जायचं नाही, मला उरलेले 50 लाख मी माझे उभे करू शकतो, तर त्यासाठी तुम्हाला ऑप्शन हा आहे की तुम्हाला ते जे 50 लाख तुमचे स्वतःचे शेअर आणि बँक लोनचं तुम्ही जे घेणार होता, त्या तेवढ्या अमाऊंटची बँक गॅरंटी तुम्हाला त्या बँकेत जमा करावी लागते आणि ते तुम्हाला अपलोड करावं लागतं. मात्र यामध्ये हा पार्ट एक त्रुटी ही आहे की ती जी बँक गॅरंटी आहे ती तुम्हाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होईपर्यंत वापरता येत नाही. म्हणजे तुम्हाला जर घ्यायचं असेल तर लोन काढणं हे बेटर सोल्युशन आहे, असं आमचं यामध्ये मत आहे. आता या स्कीम मध्ये कुठल्या कुठल्या बाबीसाठी अनुदान दिलं जातं, तर शेडचं बांधकाम, इक्विपमेंट्स, यंत्रसामुग्री, जे काय वस्तू लागतील त्यासाठी, लँड फॉडर कल्टिवेशन करण्यासाठी ही यामध्ये अनुदानासाठी देय आहे, इन्शुरन्स, ट्रान्सपोर्ट, ॲनिमल परचेस आणि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ज्यामध्ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्टच्या 10% पर्यंत तुम्ही मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इन्कॉर्पोरेट करू शकता. आता कुठल्या बाबीसाठी अनुदान नाही आहे, तर तुम्ही ज्या जागेवर हा प्रकल्प उभारतायत त्या जागा खरेदीसाठी अनुदान नाही आहे. तुमच्याकडे ऑलरेडी शेड असेल तर तुम्ही त्या शेडसाठी अनुदान घेऊ शकत नाही. आणि रिकरंट एक्सपेंडिचर, जसं मजुरी झाली, पगार झालं, वीज बिल झालं, पाण्याचं बिल झालं, या सगळ्या गोष्टी ज्या रिकरंट एक्सपेंडिचरमध्ये मोडतात त्यासाठी ही स्कीम नाही आहे. त्यासाठी तुम्हाला या प्रोजेक्टमधून अनुदान दिलं जात नाही. तुम्हाला तुमचा जो प्रकल्प आहे तो ओव्हर अँड अबोव
यामध्ये इन्कॉर्पोरेट करून उरलेल्या बाबीसाठी तुम्हाला हा 50% सबसिडी मिळेल. आता कागदपत्र, यासाठी कुठले कुठले कागदपत्र लागतात? सर्वात पहिलं लागतं याच्यासाठी DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आता डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणजे काय? तर यामध्ये काही बाबी इन्कॉर्पोरेट करायच्या असतात. स्वतःची माहिती, हॉर्सच्या बाबतीतली माहिती, याचे मॉडेल जे DPR आहेत ते आपल्या वेबसाईटवर आपण टाकलेले आहेत. तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स केले तर तुम्हाला ते भरून घेता येईल. सर्वात महत्त्वाचं याच्यामध्ये जे आहे, जे की मॅन्डेटरी आहे, की तुम्हाला कुठल्या ब्रीडचं याच्यामध्ये तुम्ही घेणार आहे. तुम्ही आयदर मारवाडी घेऊ शकता किंवा आपल्या इथलं भिमथडी पण घेऊ शकता किंवा देशातले कुठलेही घेऊ शकता एक्सेप्ट थरोबेड. म्हणजे जे हॉर्सचे जे इम्पोर्टेड ब्रीड्स आहे ते सोडून तुम्ही इंडिजिनस कुठलाही ब्रीड यामध्ये घेऊ शकता. आमचा हा प्रयत्न चालला आहे की आम्हाला जे सजेशन्स आले होते की यामध्ये जसं 10 मेअर्स आणि 2 स्टड आपण ठेवलेलं आहे, तर त्याच्याऐवजी 5 मेअर्स आणि 1 स्टड एका ब्रीडचा आणि दुसऱ्या 5 मेअर्स आणि 1 स्टड दुसऱ्या ब्रीडचा असं पण करता येऊ शकतं का, याबाबत आम्ही शासनाशी बोलणं चाललं आहे आणि मोस्ट प्रॉबेबली त्याला ऍक्सेप्ट होईल. म्हणजे तुम्ही मिक्स ब्रीड पण ठेवू शकता, मात्र ब्रीडिंग करताना तुम्हाला तेवढी काळजी घ्यावी लागेल की क्रॉस ब्रीडिंग म्हणजे मारवाडी ह्या होणार नाही, याबाबत तुम्हाला दक्षता घ्यावी लागेल. एकापेक्षा जास्त ब्रीड तुम्ही फक्त ह्या 2 प्रकारामध्ये घेऊ शकता. इतर शेळी मेंढी असो, पोल्ट्री असो किंवा दुसऱ्या कुठल्या वराह असो, याच्यामध्ये तुम्हाला एकापेक्षा जास्त ब्रीड ठेवता येत नाही. प्रकल्पामध्ये तुम्ही ब्रीड जसं नमूद करताय तसं तो ब्रीड तुम्ही परचेस कुठे करणार आहात, परचेस कुठून करणार आहे तो स्पॉट तिथे नमूद करणं आवश्यक राहणार. नंतर त्याचा तुम्हाला मार्केट का राहतात, मार्केट पोटेन्शियल कसं राहणार आहे, किती तुमच्याकडून वार्षिक त्याची उलाढाल होणार आहे, या सगळ्या गोष्टी असतात. त्याचे काही मॉडेल DPR आमच्याकडे आहेत, ते पण मी तुम्हाला शेअर करू शकतो, म्हणजे तुम्हाला ते बनवायला थोडंसं इझी जाईल. हा एक पहिला डॉक्युमेंट झालं. सेकंड डॉक्युमेंट इज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट. यासाठी तुम्हाला प्रशिक्षण प्रमाणपत्र घेणं आवश्यक आहे, मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट. विदाउट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तुम्ही या स्कीमसाठी क्वालिफाय होऊ शकत नाही. मग ते प्रशिक्षण किती असावं याबाबत काही गाईडलाईन नाही. तुम्ही एक प्रशिक्षण घेऊ शकता, 10 दिवसाचं घ्या, 1 दिवसाचं घ्या, 3 दिवसाचं घ्या, ऑनलाईन घ्या तरी चालतं. पण तुमच्याकडे जो लाभार्थी अर्ज करतोय, ज्याच्या नावाने हा प्रोजेक्ट करतोय, त्याचा नावाने सर्टिफिकेट पाहिजे किंवा त्यांनी एखादा व्यक्ती असा ठेवलेला पाहिजे की ज्याला तो ॲज ए एम्प्लॉयमेंट त्यांनी दिलेली आहे आणि त्याच्याकडे त्यांनी लिहून दिलं की हा माझा एम्प्लॉय राहणार आहे आणि त्या एम्प्लॉईचं त्यांनी प्रमाणपत्र देणं आवश्यक राहणार आहे. मात्र ह्या 2 डॉक्युमेंट सोबत राहतात. तिसरं महत्वाचं याच्यामध्ये आहे की याच्यामध्ये अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक आहे की तुम्हाला हॉर्स ब्रीडिंगचा, हॉर्सच्या याच्या बाबतीतला अनुभव असणं आवश्यक आहे. हा अनुभव प्रमाणपत्र तुम्हाला आयदर एखाद्या स्टड फॉर्मवरून घेता येईल किंवा तुमच्याकडे हॉर्स असतील तर आमच्या डिपार्टमेंटचे जे डॉक्टर्स आहेत पशुवैद्यकीय दवाखान्यावर, तुमच्या जवळच्या दवाखान्यावर जे कार्यरत आहेत, त्यांच्याकडून सुद्धा तुम्हाला हे प्रमाणपत्र इझिली मिळू शकतं. आता सर्वात महत्वाचं याच्यामध्ये आहे की जमिनीची रिक्वायरमेंट. आता हॉर्स ब्रीडिंगसाठी टोटल 2.5 एकर जमीन आवश्यक आहे, 2.5 एकर. आता 2.5 एकर जमिनीचा जो प्रकार आहे, एक तर ज्याच्या नावाने अर्ज केलेला आहे त्याच्याच नावाने ही जमीन असणं आवश्यक आहे. जर नसेल तर त्याला किमान 15 वर्षासाठी भाडेपट्टी म्हणजे लीज डॉक्युमेंट त्याला तयार करावं लागतं. आता लीज डॉक्युमेंट हे रजिस्टर्ड करणं गरजेचं असतं. आता रजिस्टर्ड करायला खर्च येतो खूप, तर कोणाकोणाला सूट आहे याच्यामध्ये. जर पती पत्नी असेल, समजा पतीच्या नावाने जमीन असेल, पत्नीने अर्ज केला असेल, तर त्यांनी नोटराइज्ड भाडेपट्टी करू शकतात. मात्र त्याच्यासाठी क्लोज ब्लड रिलेशनचा एक फॉर्मॅट आहे जो की वेबसाईटवर दिलेला आहे, तो तुम्हाला अटेस्ट करून अपलोड करावा लागतो. जर वडिलांचं असेल, मुलगा करतो
मुलगा करणार असेल तर सुद्धा नोटराईज चालू शकतो. जर भावांची असेल जमीन तर मात्र तुम्हाला पॉवर ऑफ अटर्नी मुलकुल मुक्त्यार पत्र जे असतं ते करावं लागतं रजिस्टर्ड. याशिवाय उर्वरित कोणाचीही जमीन असेल तर तुम्हाला रजिस्टर्ड लीज ॲग्रीमेंट करणं मॅन्डेटरी. नंतर ज्या ठिकाणी तुम्ही हा प्रोजेक्ट उभा करणार आहात त्या जागेवर मोकळ्या जागेचं एक जिओ टॅग असलेलं फोटो तो तुम्हाला अपलोड करावा लागतो की ज्यामध्ये त्याचे लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूड दिसतील त्या फोटोमध्ये. आणि मोकळी फोटो असे जमिनीवर, काही लोक जमिनीवरचे फोटो काढतात, काही सेल्फी काढतात, असं नाही. ज्या ठिकाणी तुमचा प्रोजेक्ट उभा राहणार आहे तिथे तुमचा तो एक जिओ टॅग फोटो लागतो आणि तिथे कुठलंही एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर असता कामा नये, म्हणजे तिथे कुठलं स्ट्रक्चर असू नये. नंतर लागतं स्वतःचं भांडवल असल्याचा पुरावा. आता यामध्ये किमान 10% जो पार्ट आहे, शेअर आहे, हा तुम्हाला उभा करायला लागणार आहे. म्हणजे तुमच्याकडे 10 लाख जमा पाहिजे इन द फॉर्म ऑफ बँक बॅलन्स, FD किंवा अन्य काही सोर्स ज्याच्यामध्ये तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन मिळू शकतं, तुमचे शेअर सर्टिफिकेट्स वगैरे काय काय जे असतील. मात्र हे तुम्हाला अपलोड करावं लागतं अप्लिकंट बेनिफिशरी शेअर म्हणून. नंतर सर्वात महत्वाचं की तुम्हाला बँक लोन द्यायला तयार आहे यासाठी बँकेचं इन प्रिन्सिपल सँक्शन लेटर, नॉट अ कम्प्लीट सँक्शन, की ही लाभार्थी आहे, हा लाभार्थी आहे, याचा मी क्रेडिट स्कोअर पाहून मी याला लोन मंजूर करण्याची किंवा करू शकतो आम्ही, एवढं जरी बँकेने लिहून दिलं तरी चालतं. नंतर पॅन कार्ड, तुमचं जे असेल पॅन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र. ॲड्रेस प्रूफसाठी 2 गोष्टी लागणार आहेत. आधार कार्ड तर हे कंपल्सरी काय, याशिवाय एक तुम्हाला ओळखपत्र जोडावं लागतं. त्याच्यामध्ये मतदान म्हणजे तुमचं वोटर ID असेल किंवा बँकेचं पासबुक किंवा बिल, इलेक्ट्रिकचं बिल किंवा टेलिफोन बिल किंवा पाणीपट्टी किंवा रजिस्टर्ड करार. आधार कार्ड शिवाय यापैकी कुठलंही एक KYC डॉक्युमेंट तुम्हाला जोडावं लागतं. त्यानंतर मागच्या 6 महिन्याचं बँक स्टेटमेंट. यामध्ये असं आहे की तुम्ही ज्या बँकेकडून लोन घेणार आहे जरुरी नाही की तिथलंच बँकेचं स्टेटमेंट पाहिजे. तुमचं ज्या कुठल्या बँकेत तुमचं खातं आहे त्या खात्यामधलं तुम्हाला बँक सर्टिफिकेट, बँकेचं 6 महिन्याचं, लास्ट 6 महिन्याचं स्टेटमेंट लागणार. नंतर अर्जदाराचा फोटो लागतो, पासपोर्ट साईज तो अपलोड करावा लागतो. आणि आता ज्या फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आहे किंवा ह्या इतर कंपनी आहेत, जॉईंट लायबिलिटी ग्रुप्स वगैरे, यांना भागीदारी करार जोडावा लागतो. हे इंडिव्हिज्युअलसाठी नाही. GST, सेवा कर नोंदणीचं प्रमाणपत्र ज्यांना लागू आहे त्यांना जोडावं लागतं, इंडिव्हिज्युअलला जोडायची गरज नाही. मागील 3 वर्षाचा ऑडिट रिपोर्ट लागतो. ज्या ठिकाणी कंपन्यांचं तुम्ही कंपनी म्हणून एंट्री कराल तेव्हा कंपनीचं नोंदणी प्रमाणपत्र लागतं. लास्ट 3 वर्षाचा इन्कम टॅक्सचा तो रिटर्नचा पण रिपोर्ट लागतो. आता ज्या बाबींसाठी अनुदान तुम्हाला काय DPR मध्ये काय काय गोष्टी, आता मी शेळी आणि पोल्ट्रीच्या बाबतीत बोलत नाही, फक्त हॉर्सच्या बाबतीत आपण बोलू. कस्टमर DPR मध्ये आपल्याला काय काय गोष्टी टाकायच्या आहेत ज्या की कंपल्सरी आहेत पण तुम्हाला तुमच्या हिशोबाने टाकता येईल. सर्वात पहिले की कॉस्ट ऑफ मेयर, 10 मेयरची कॉस्ट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची. मग डिपेंड तुम्ही कुठल्या ब्रीडचं घेता त्यानुसार ती कॉस्ट टाकायची. नंतर कॉस्ट ऑफ स्टॅलियन, त्याच्यामध्ये या दोन्ही याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट चार्ज तुम्ही इन्कॉर्पोरेट करू शकता किंवा स्वतंत्र लिहू शकता. असं हे झालं टोटल ॲनिमल कॉस्ट किती राहणार. जर तुम्ही 5 आणि 1 जर घेतलं म्हटलं तर तुम्हाला याचे 4 कॉलम्स होतील, 4 रोज होतील. नंतर सर्वात महत्वाचं की स्पेस रिक्वायरमेंट शेड फॉर मेल हॉर्स, लेंथ, ब्रेड 14 फूट लांबी आणि 14 फूट उंची रुंदी याप्रमाणे 2 तुम्हाला शेड लागणार आहेत, साधारणतः 392 ते 400 स्क्वेअर फूट प्रमाणे.
नंतर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर फिमेल हॉर्स 12 फूट बाय 12 फूट 10 ॲनिमल्ससाठी. तुम्ही इंडिव्हिज्युअल शेड बनवू शकता किंवा मग एकत्रित 3-3, 4-4 याचा पण शेड तुम्ही करू शकता. नंतर ओपन एरिया फॉर स्टॅलियन, यामध्ये 40 फूट बाय 12 फूट असे 10 ॲनिमल्ससाठी जर म्हटलं, सॉरी, ओपन एरिया फॉर स्टॅलियन 50 फूट बाय 50 फूट 2 ॲनिमल्ससाठी साधारणतः 5000 स्क्वेअर फूट तुम्हाला तो ओपन एरिया लागणार आहे. नंतर ओपन एरिया फॉर फिमेल 40 फूट बाय 12 फूट 10 ॲनिमल्ससाठी साधारणतः 4800 स्क्वेअर फूटचा राहतो. नंतर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर फोलिंग साधारणतः 16 फूट बाय 16 फूट 4 आपण पकडतोय. नंतर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर फोल्स म्हणजे जे नवीन तयार होतील त्यांच्यासाठी 10 फूट बाय 10 फूटचे 4 फोल्ससाठी आपण साधारणतः 400 स्क्वेअर फूट. तुम्हाला जे मी प्रेझेंटेशन शेअर केलं त्याच्यामध्ये हे डिटेल दिलेलं आहे. नंतर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर वॉटर टँक साधारणतः 20 फूट बाय 10 फूट तुम्ही करू शकता, त्याला साधारणतः 200 स्क्वेअर फूट. तुम्ही तुमच्या हिशोबाप्रमाणे ती वेगळे देऊ शकता, हे जरुरी नाही कन्स्ट्रक्शनच केलं पाहिजे त्याचं. नंतर हॉर्स वॉकर एक्झरसाइज रिंग, ही तुम्हाला एक बांधायची याची किंमत दिलेली नाही, ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीने टाकू शकता. नंतर कॉस्ट ऑफ चाफ कटर तुम्हाला आवश्यक राहणार आहे. नंतर ह्या वेगळे इक्विपमेंट्स आहेत जे की तुम्ही घेऊ शकता किंवा तुम्हाला याच्यापेक्षा जास्त ॲडव्हान्स इक्विपमेंट घ्यायचे आहेत तर ते पण घेऊ शकता. हे उदाहरणार्थ दिलेले की स्प्रे मशीन फॉर एक्टोपॅरासाइट कंट्रोल. नंतर इक्विपमेंट जसं आहे की अनब्रेकेबल बकेट झालं, स्टेबल हॉल्टर झालं, लेड रोप झाले, रायडिंग हॉल्टर झालं, सॅडल सेट झाला, ग्रूमिंग सेट झाला, ब्लँकेट्स अँड रग्स झालं, रबर मॅट्स झाल्यात. ह्या सगळ्या तुम्हाला लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स तुम्ही काही घेऊ शकता जे की ज्या ब्रीडिंगसाठी आवश्यक असतात. नंतर ड्रम्स फॉर ग्रेन स्टोरेज हे एक लागणारच आहे तिथे. मेडिकल किट जी आहे इमर्जन्सीसाठी. फॅरियर सेट आजकाल ते वापरत नाही कोणी, पण असला तर ठीक आहे, नसला तर तुम्ही ते काही कंपल्सरी नाही. इन्शुरन्स मात्र 3 वर्षाचा कंपल्सरी. नंतर मिसलेनियस एक्सपेन्सेस तुम्ही 10% घेऊ शकता, ते इथे चुकून 5% लिहिलं गेलंय. मायक्रोचिप रीडर ते तुम्ही घेऊ शकता. मात्र याच्यात सर्वात महत्वाचं फॉडर कल्टिवेशनची जी पार्ट आहे तो तुम्हाला किमान 2 एकरवर फॉडर कल्टिवेशन करणं आवश्यक आहे. त्या फॉडर कल्टिवेशनसाठी जो काही खर्च येणार आहे तो तुम्ही DPR मध्ये टाकू शकता, त्याच्यावर सबसिडी मिळू शकते. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत या सगळ्या गोष्टींवर तुम्हाला सबसिडी एलिजिबल आहे. नेक्स्ट, हा ऑनलाईन पाथ आहे कसा हा अर्ज जातो. सर्वप्रथम तुम्हाला https जे आहे nlm.udyamimitra.in या वेबसाईटवर तुम्हाला लॉग इन करायचं आहे. त्या लॉग इन केल्यावर तुम्हाला एंटरप्रेन्योर म्हणून लॉग इन करायचं आहे. त्यात तुमचा मोबाईल नंबर जर तुम्ही टाकला तर तुम्हाला OTP येईल आणि त्या OTP वर तुम्ही लॉग इन केलं की तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी भराव्या लागतात. सुरुवातीला त्याच्यामध्ये स्वतःची पूर्ण माहिती भरावी लागते, तुमचं ट्रेनिंग कुठे घेतलं त्याची माहिती भरावी लागते, नंतर प्रोजेक्ट कुठे तुमचा आहे त्याची माहिती भरावी लागते, नंतर प्रोजेक्टचे जिओ कॉर्डिनेट्स तुम्हाला टाकावे लागतात, लॅटिट्यूड आणि लॉंजिट्यूड. पुढे तुम्हाला तुमच्या DPR नुसार त्यामधल्या ज्या कॉस्ट आहेत जसं कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट, ॲन्युअल परचेस कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट हे सगळे तुम्हाला त्याच्यात भरावे लागतात. त्यानंतर तुमचा मीन्स ऑफ फायनान्स त्याच्यामध्ये भरावा लागतो की किती टक्के तुम्ही स्वतःचे लावणार आहे, किती टक्के तुम्ही बँक लोन घेणार आहे, किती टक्के तुम्ही सबसिडी तुम्हाला कशी मिळणार त्या पद्धतीने असं टाकायल्यानंतर तो तुम्हाला डॉक्युमेंट्स अपलोड करावे लागतात. अपलोड झाल्यावर याच्या आधी तुम्ही कुठल्या बँकेतून लोन घेणार आहेत किंवा कुठल्या बँकेत तुमची FD राहणार आहे किंवा कुठल्या बँकेची तुम्ही बँक गॅरंटी दिलेली आहे त्यासाठी तुम्हाला बँकेचा IFSC कोड आणि बँकेचं नाव हे सगळं तिथे ऑनलाईन मेन्शन करावं लागतं. सर्व बँका याच्यामध्ये अलाउड आहेत, शेड्यूल बँक सर्व. इव्हन काही DCC बँकांनी सुद्धा CDBC एनरोल केलेलं आहे. त्यामुळे कुठलीही बँक, इव्हन पुणे DCC बँक पण सुद्धा इलिजिबल आहे याच्यामध्ये. कुठलेही म्हणजे प्रायव्हेट बँक जे आहेत HDFC, ICICI, ॲक्सिस हे सगळ्या बँक याच्यामध्ये अलाउड आहे. वन्स तुम्ही अप्लाय केलं याच्यामध्ये की तो तुम्हाला SI पेंडिंग म्हणून दिसायला लागतो फॉर्म. SI पेंडिंग दिसता म्हणजे तो 2 ठिकाणी प्रलंबित असतो. एक
जेव्हा जिल्हा स्तरावर आमचे जे डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी कमिशनर आहे, तुम्ही ज्या जिल्ह्यात मार्फत तुमचा अर्ज असेल, तुम्ही ज्या जिल्ह्याचा तुम्ही अर्ज केलेला असेल त्या जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे तुम्हाला तुमच्याकडनं ते फॉर्म तपासून घेतील आणि जेव्हा फॉर्म तुमचा डॉक्युमेंटरी सहित ओके असेल असं त्यांना वाटलं तर ते तुम्हाला तुमच्या स्पॉटवर व्हिजिट करायला येतात. मग स्पॉटवर जेव्हा व्हिजिट होते त्यांची, तर त्या 2-3 गोष्टी त्यांच्याकडनं तपासल्या जातात. पहिलं की तुम्ही एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर काही आहे का ते एक चेक केलं जातं. तुमच्या जे काय तुम्ही प्रोजेक्ट लोकेशन दिले आहे त्या लोकेशनवर रस्ता आहे का, वीज आहे का, कुठे अतिक्रमण केलेलं आहे का, काही म्हणजे हे झालेलं असेल का, किंवा ती जमीन खरंच तुमच्या नावाची आहे का. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी फर्स्ट फेजमध्ये आपण तपासल्या जातात. कारण नंतर एक वेळा सबसिडी अप्रूव्ह झाली की मग नंतर ह्या सगळ्या गोष्टीला स्कोप नसतो आणि गव्हर्नमेंट या लेवलवरचे सबसिडी जेव्हा इन्कॉर्पोरेट करते हे सगळे बॅकग्राऊंड चेक्स आम्हाला करणं कंपल्सरी आहे. त्यामुळे ज्यावेळेस त्यांचा अर्ज तुमच्याकडे व्हिजिट आली आणि तुम्ही व्हिजिट केल्यावर त्यांनी आम्हाला अहवाल पाठवले जातात. जेव्हा अहवाल इथे येतो आयुक्त कार्यालयाला, तो अहवाल येतो थ्रू मेल. त्यावेळेस आयुक्त साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी आहे, माननीय उपायुक्त कोकणे सर त्यांचे मेंबर आहेत आणि मी त्याचे सेक्रेटरी आहे त्यामध्ये. तर या समितीमार्फत तो तपासला जातो आणि दर महिन्याला आपण एक मीटिंग कॉल करतो. त्या मीटिंगमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातून जेवढे व्हिजिट रिपोर्ट आले असतील त्या व्हिजिट रिपोर्टवर आयुक्त डिसिजन घेतात की हे प्रोजेक्ट ओके आहेत, हे पुढे पाठवायला हरकत नाही. मग तो अपलोड केला जातो आयुक्त म्हणजे त्या कमिटीचा रिपोर्ट आणि तो प्रपोजल तुमचं बँकेला चाललं जातं. ऑनलाईनच बँकेला जातो. प्रत्येक बँकेला लॉग इन ID पासवर्ड दिलेले आहे सिडबी मार्फत आणि ते त्यांना लॉग इन केल्यावर त्यांना तुमचा आता पहिल्यांदा त्यांनी तुम्हाला एक प्रिन्सिपल पत्र दिलेलं असतं. आता मात्र त्यांना प्रॉपर तुमचं मॉर्गेज वगैरे ते सगळं करून तुम्हाला प्रॉपर लोन सँक्शन करावं लागतं, जेवढं तुम्ही DPR मध्ये म्हटलेलं आहे किंवा तुमच्या प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये तुम्ही जे मेन्शन केलं त्यापेक्षा कमी लोन तुम्ही घेऊ शकत नाही. जर तुम्हाला समजा बँकेने 25 लाखाचं तुम्ही लोन म्हटलं, बाकी तुम्ही 15 तुम्ही स्वतः भरणार आहे आणि बँकेने तुम्हाला 23च केलं, तर उरलेले 2 लाख तुम्ही कसे जमा करणार आहे त्याचं डिक्लेरेशन बँकेमार्फत तुम्हाला अपलोड करावं लागतं. तेवढी फॅसिलिटी दिलेली आहे. तर हे बँकेने अपलोड केल्यावर परत ते आमच्याकडे येतं की आता हा प्रोजेक्ट बँकेने अप्रूव्ह केलेला आहे. आता तुम्हाला हे स्टेट लेवल कमिटी जी की मंत्रालयात असते, माननीय सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्त त्यांचे मेंबर आहेत त्यांच्याकडे जातात. असेच पूर्ण महाराष्ट्रातून जे बँकेने सँक्शन केलेले प्रोजेक्ट आहेत ते दर महिन्याला एक मीटिंग असते. त्या महिन्याच्या मीटिंगला ते ठेवले जातात आणि अप्रूव्ह केले जातात. वन्स SLEC त्याला स्टेट लेवल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी म्हणतात, त्यांनी अप्रूव्ह केल्यावर ते नेक्स्ट SLEC स्क्रीनिंगला आहेत. मग ते स्क्रीनिंगला एलिजिबल असेल तर ते इलिजिबल झाले की अपलोड करावं लागतं जे डॉक्युमेंट, ते जातात प्रोजेक्ट अप्रुव्हल कमिटी, त्याला CEC म्हणतात, सेंट्रल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी. त्या CEC मध्ये सुद्धा पूर्ण देशभरातले प्रकरणं केले जातात. जेव्हा की देशातले पूर्ण प्रकरणं येतात, महाराष्ट्राचे जेवढे आहेत तेवढे आपण मांडतो. एक मीटिंग राहते, त्या मीटिंगमध्ये हे अप्रूव्ह होतात. एक वेळा CECने अप्रूव्ह झालं म्हणजे तुमचा काम झालंय असं मानलं जातं. जेव्हा CECने अप्रूव्ह झाल्यानंतरच तुम्हाला तुमचं काम सुरू करायचं आहे, त्याच्या आधी सुरू करता येत नाही. किंवा CECने अप्रूव्ह केलं नाही तर मग तुम्हाला सबसिडी मिळत नाही. त्यामुळे CEC अप्रूव्ह झाल्याशिवाय काम सुरू करायचं नाही. एक वेळा CEC अप्रूव्ह झाले त्यानंतर तुम्ही काम सुरू करू शकता. एक वेळा काम सुरू झालं ते तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या हिश्श्याने काम सुरू करायचं आहे. याशिवाय जे लोन तुम्ही बँकेने मंजूर केलेलं आहे त्याच्या किमान 25% तुम्हाला ते ऑनलाईन डिस्बर्स करून घ्यायचं आहे. म्हणजे त्यांची 25% म्हणजे 40 लाख लोन केले असेल तर 10 लाख ते आणि तुमचे 10 लाख असे म्हणून 20 लाखांनी तुम्ही काम सुरू करायचं आहे. 20 लाखांनी तुमचं काम सुरू झाल्यावर त्या लेवलपर्यंत तुमचं काम आलं की आमची कमिटी, जिल्हास्तरीय कमिटी येणार, तिथे व्हिजिट करणार आणि तुमचा प्रोग्रेस रिपोर्ट आम्हाला कळवणार. मग तो प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्हाला आमच्यापर्यंत आला की आमच्या लेवलवर परत ज्या मीटिंग होतात दर महिन्याला त्याच्यामध्ये तो ठेवला जातो आणि तो अपलोड केला जातो जिओटॅग फोटोसह. त्यावेळेस तुम्हाला श्युरिटी बॉन्ड की हे प्रोजेक्ट एक फॉर्मॅट आहे, तो 500 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र ते द्यावं लागतं.
आणि एक इंटिग्रिटी कंप्लायन्स, ह्या 2 गोष्टी तुम्हाला द्याव्या लागतात. ते फोटो आणि डिस्ट्रिक्टचा रिपोर्ट हा अपलोड होतो आणि तुमचा पहिला हप्ता जो आहे सबसिडीचा, त्यासाठी तो प्रोजेक्ट चालला जातो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला. त्या हप्त्याला पहिल्या हप्त्यासाठी तुमचा रिपोर्ट जेव्हा ऑनलाईन सबमिट होतो, साधारणतः महिना 1.5 महिन्यात तुमची पहिल्या इन्स्टॉलमेंटची सबसिडी तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये जमा होते. तो अकाउंटमध्ये जमा होताना तो तुमच्या अकाउंटमध्ये डायरेक्ट जमा होत नाही, ती जमा होते बँकेच्या अकाउंटमध्ये आणि 15 दिवसाच्या आत बँकेला तुम्हाला ती तुमच्या खात्यामध्ये द्यावं लागतात. म्हणजे आता बँकेने 25 लाख तुमचे आलेले आहेत गव्हर्नमेंटची सबसिडी, 10 लाख तुमचे आलेले आहेत स्वतःचा हिस्सा, 10 लाख गव्हर्नमेंट बँकेने लोन दिलेलं आहे. आता बँकेला टप्प्याटप्प्याने जसं तुमचं काम होईल त्याप्रमाणे तुमचं लोन डिस्बर्स करायचं असतं आणि तुमचं 100% लोन डिस्बर्स झाल्यावर तुम्हाला तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करायचा आहे, कारण 25% अजून तुम्हाला शॉर्टफॉल पडत असतात, कारण की उरलेली सबसिडी ही नंतर येणार आहे. तर त्या तुम्हाला स्वतःचा हिस्सा किंवा अजून काही हे करून किंवा बँकेचं टॉपअप लोन घेऊन किंवा 90% लोन करून तुम्हाला ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करायचं आहे. ॲनिमल परचेस पासून सगळं, इन्शुरन्स पासून सगळं, हे सगळं झाल्यावर नेक्स्ट घे, त्याला माइलस्टोन 1 कंप्लीट म्हटलं जातं. आणि तो सेकंड इन्स्टॉलमेंटचा जेव्हा तुमचा हे जातो प्रपोजल, त्यावेळेस तुमचं पूर्ण माइलस्टोन 2 कंप्लीट झाला असं म्हटलं जातं. यामध्ये काही फॉर्मॅट्स असे आहेत की जे बँकेने अपलोड करावे लागतात. जसं पहिल्यांदा आणि जेव्हा जेव्हा ते डिस्बर्स करतील अमाऊंट, तेव्हा त्यांना स्टँडर्ड फॉर्मॅट 4 हा अपलोड करावा लागतो. मात्र जेव्हा त्यांचं फायनल डिस्बर्समेंट असतं त्यावेळेस स्टँडर्ड फॉर्मॅट 1 पहिल्यांदा अपलोड करावा लागतो, नंतर फायनल डिस्बर्समेंटच्या वेळेस स्टँडर्ड फॉर्मॅट 4 अपलोड करावा लागतो. जेव्हा स्टँडर्ड फॉर्मॅट 4 अपलोड करतात तेव्हा पहिलं तुम्हाला जी सबसिडी मिळालेली असते 25 लाखाची, त्या सबसिडीचा वापर केल्याचं युटिलायझेशन प्रमाणपत्र तुम्हाला जोडावं लागतं. तर हे अशा प्रकारे कंप्लीट एक वेळा झाला की नेक्स्ट PACच्या मीटिंगमध्ये तुमचं प्रपोजल येतं आणि तुम्हाला सेकंड इन्स्टॉलमेंट रिलीज होतं. नेक्स्ट, हे वेगवेगळे फॉर्मॅट्स आहे. नेक्स्ट फास्ट घे. नेक्स्ट हे वेगवेगळे फॉर्मॅट्स आहेत ज्याच्यामध्ये जेव्हा तुमचं ॲक्च्युअल काम सुरू होईल त्यावेळेस हे सगळे द्यावं लागतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मागे घे, एक बँक. हे एनएचएस सर्टिफिकेट तुम्हाला सर्वात शेवटी जोडावं लागतं. ज्यावेळेस तुमचा प्रोजेक्ट कंप्लीट होतो त्यावेळेस तुम्ही जे ॲबस्ट्रॅक्ट तुमच्या DPR मध्ये नमूद केलेले आहे, प्रत्येक गोष्टीचं तुम्हाला GSTचं बिल, ज्या ठिकाणी GST लागू आहे अशा ठिकाणी GSTचं बिल, ज्या ठिकाणी GST लागू नाही तिथे अशा ठिकाणी रेव्हेन्यू स्टॅम्प असलेलं बिल तुम्हाला घ्यावं लागतं. खरेदी करताना मात्र आमच्या डिस्ट्रिक्ट लेवलची एक कमिटी आहे, त्यांच्या मार्फत खरेदी करावी लागते. खरेदी म्हणजे त्यांच्या मार्फत नाही, तुम्ही जी काय खरेदी केली त्यांच्या मार्फत अप्रूव्ह करावे लागते की तुम्ही त्याच ब्रीडचं घेतलं आहे की नाही, ज्या ब्रीडचं तुम्ही DPR मध्ये दिलेलं आहे. आता याच्यामध्ये असं होतं की कॉस्ट अप्रूव्ड बाय DPR, म्हणजे तुम्ही अप्रूव्ड DPR मध्ये किती कॉस्ट नमूद केली. समजा कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे, DPR मध्ये तुम्ही 30 लाख कन्स्ट्रक्शनची कॉस्ट टाकली, मात्र बिल तुम्ही 40 लाखाचं दिलं आहे, मात्र त्यावेळेस जेव्हा कॉस्ट अप्रूव्ड बाय गव्हर्नमेंट होईल ते 30 लाखाची होईल. त्यामुळे तुम्हाला खर्च करताना थोडंसं काळजीपूर्वक करायचं की, आणि DPR बनवताना सुद्धा की मॅक्झिमम कितीपर्यंत जाऊ शकतो खर्च, त्याप्रमाणे तुम्ही कॉस्ट टाका. कारण की कमी कॉस्ट जर तुम्ही टाकली तुमचा खर्च जास्त झाला तर मात्र तो अप्रूव्ह होत नाही, मग सबसिडी कमी पण होते. ज्या ठिकाणी असं होतं की तुम्ही काही विजेचे बिल वगैरे टाकलेत 50 लाख 40 लाख असे काही बिल टाकलेले आहे 10 लाख, तर तेवढी सबसिडी वजा होते, म्हणजे 5 लाख तुमची सबसिडीमधूनच कमी झाले, 45 लाख सबसिडी मिळते. त्यामुळे सबसिडी देताना अशाच कंपोनेंट टाका ज्याचा पूर्ण सबसिडी आहे, जे की वर्किंग कॅपिटलला तुम्ही टाकू नका. कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती फक्त टाका. नेक्स्ट, हा बोर्ड जो आहे हा अशा स्वरूपाचा बोर्ड परमनंट स्ट्रक्चरवर तिथे मॅन्डेटरी आहे लावणं, तुमचं जिथे प्रोजेक्ट आहे तिथे, आणि तिथे पूर्ण सगळं झाल्यावर शिवाय हा बोर्ड बघितल्याशिवाय तो अप्रूव्ह होत नाही प्रोजेक्ट सेकंड इन्स्टॉलमेंट. नेक्स्ट, आता याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे की जेव्हा तुम्हाला पहिली सबसिडी जमा होते त्यावेळेस किमान 6 ते 8 महिन्याच्या आत तुम्हाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करणं मॅन्डेटरी आहे. यामध्ये जर तुमचं लेट झालं
तर तुम्हाला 10% जो व्याजाचा दर आहे त्याप्रमाणे वसुलीची कारवाई करण्याबाबत सूचना आहे. आता इतर खर्चामध्ये 10% जास्त होणार नाही हे काळजी घ्यायची आहे. बांधकामाचा खर्च टोटल प्रोजेक्ट कॉस्टच्या 50%च्या वर जायला नको, हे थोडंसं बघा. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट, इक्विपमेंट नाही, ज्या प्रकारचे तुम्ही शेळी मेंढी कुक्कुट वरा जे काय तुम्ही हॉर्स टाकताय, ज्या ब्रीडचं तुम्ही घेतलेलं आहे त्याच ब्रीडचं तुम्हाला घ्यावं मॅन्डेटरी आहे. जातीवंत जनावरांची निवड करायची, कुठलंही ॲनिमल्स आणलं आणि तो खरेदी केला असं करू नये. जिओटॅग फोटो केला, प्रत्येक ठिकाणी जिओटॅग फोटो करायचे आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आता हॉर्सच्या बाबतीत माहित नाही मला, NDLM वर एंट्री करणं अपेक्षित आहे. मात्र त्यांना इन्शुरन्सच्या साठी आजकाल ते मायक्रोचिपिंग वगैरे केलं जातं, त्याच्यानुसार मायक्रोचिपिंगच्या नुसार ते इन्शुरन्स करणं आवश्यक आहे. तुम्हाला तुमच्या प्रोजेक्टवर वेगळ्या वेगळ्या रजिस्टर्ड मेंटेन करणं आहे, जसं वॅक्सिनेशन झालं, ट्रीटमेंट, डेथ, बर्थ अँड डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर आणि व्हिजिट नोंदणी. नेक्स्ट, तर अशा प्रकारचा आपला हा एक सर्वसाधारण प्रोजेक्टचं आउटलाईन आहे. यासाठी आपण आपल्या आयुक्त कार्यालय लेवलवर एक हेल्प डेस्क पण आपण क्रिएट केलेला आहे. यासाठी आपण त्या हेल्प डेस्कचे 4 नंबर आहेत आणि त्या म्हणजे सोमवार ते शुक्रवार या कार्यालयीन आपण ह्या प्रकल्पासाठी काही क्वेरी असेल तर आपण हे करू शकता. थँक्यू. नाव इट इज ओपन फॉर डिस्कशन. अल्पभूधारक शेतकरी त्यांच्यासाठी स्कीम आहे का? आणि काही शेतकऱ्यांचं असं आहे की गटवारी वेगवेगळ्या आहे, म्हणजे एका ठिकाणी 30 गुंठे जागा असेल, दुसऱ्या ठिकाणी 5 एकर असेल, 1 एकर असेल, 2 एकर असेल, तर मग अशा वेळेला एकाच जागेवर सगळी जमीन हवी ती कशा पद्धतीने? यासाठी असं आहे की अल्पभूधारक म्हणजे त्याच्याकडे जमीन किती आली? 2.5 एकर. 2.5 एकर पेक्षा कमी, याला मिनिमम 2.5 एकर लागते. ते सांगतो ना, जी शेड बांधकाम आहे त्याचं साधारणतः 1/2 एकर लागतं त्याला. टोटल आपण जर स्क्वेअर फूट कॅल्क्युलेट करा सगळ्यांची, आणि थोडी स्पेस, ओपन स्पेस म्हणून साधारणतः 1/2 ते 1.5 एकर त्याच्याकडे एका ठिकाणी पाहिजे. असं नाही त्यांनी मेल स्टड वेगळा ठेवला, फिमेल वेगळे ठेवले, असं चालत नाही. एक टोटल फार्म एका ठिकाणी पाहिजे. उरलेले 2 एकर जे जागा आहे ती फक्त फॉडर कल्टिवेशनसाठी आहे. मग ती तुमच्या साईडला पण करू शकतात, कुठेही करू शकतात. मी सांगितलं कमी असेल तर तुम्ही साहेबांनी पण सांगितलं की लीज वरती वगैरे आपण घेऊ शकतो, आणि ती लीजवर पण घेऊ शकता तुम्ही. ते हे डिसमेंटल करून तुम्हाला करावं लागतं. अजून काही क्वेश्चन्स आहे कोणाचे? हेल्पलाईन नंबर पण आहे. डिपेंड काय होतं तुमच्यावर आहे की तुम्ही डॉक्युमेंट कशा लेवलचे क्लिअर किती असलेले अपलोड करता. बरेचदा काय होतं छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी नॉट रिडेबल 7/12 म्हणून किमान 3 महिने थांबलेला आहे, कारण त्याला तिथे असतं साईजची लिमिट असते त्याला अपलोडिंगच्या तुमच्या डॉक्युमेंटमध्ये. त्यामुळे आता लोकांना कसं ती हे नाही आलेली आहे, आणि तिथे डॉक्युमेंटची क्लॅरिटी नसली की मग ते थांबतं. आता बरेचदा काय होतं की आता समजा आमची मीटिंग आहे 20 तारखेला, आम्ही 15 तारखेपर्यंत जेवढे आमच्याकडे व्हिजिट रिपोर्ट्स आले आम्ही घेणार. समजा 15ला आलेलाच पण 20ला अप्रूव्ह होतं आणि 21ला आलेल्याला पुरा 1 महिना वाट. सेम तिन्ही मीटिंगच्या वेळेस होतं, म्हणजे SLECची असो किंवा PSCची, असा हा डिफरन्स आहे. अजून आहे काही क्वेश्चन्स कोणाचे? तर हा, ते सेलर तुम्हाला देणार सर. सेलर देतील ना, त्यांचे रजिस्टर्ड सेलर्स असतात ना हॉर्सचे. तर ते सेलर बेसिकली त्या सेलर्स अप्रुव्हल असतात, त्यांच्याकडे सेलर्सची अप्रुव्हल लिस्ट असते. त्या सेलर पासून मग तुम्हाला परचेस करावं लागतं आणि ते व्हेरीफाय करावं लागतं. नाही, सेलरची लिस्ट वगैरे अप्रूव्ह नाही आहे सर. APMC बाजार समितीचं प्रमाण पावती घ्यायची. सेलर कडनं विक्रीनंतर घ्यायची. हो, इकडे घ्या ना. खरेदी विक्रीसाठी ओपन मार्केट जे आहे ना, आयदर तुम्हाला असे जे इस्टॅब्लिश्ड मार्केट आहे, हॉर्स मार्केट जसं सारंगखेडा झालं किंवा तशा ठिकाणी, तिथे तुम्हाला जशा पावत्या मिळतात तशा थ्रू आउट द इयर मिळणार नाही. मग त्यासाठी तुम्हाला APMCचा हा एक प्लॅटफॉर्म आहे,
तिथे तुम्ही खरेदी विक्री करायची आणि तिथे ऑथराईज पावती मिळते ती घ्यायची. आता ज्या गोटसाठीचे जे आपण करतो ना त्या सगळ्या एपीएमसीचे जे ऑथराइज्ड मार्केट असतं कॅटल मार्केट त्यामधूनच घेतो. त्या अनुषंगाने जिथं तुम्हाला मिळत नाही तिथे एपीएमसीची मदत घेऊ शकता. अकलूज आणि इंदापूर हे वर्षभर चालू असतात. एपीएमसीच्या पावत्या तिथे मिळतात, फलटणला मिळते, अण्णा आहे तिथे. इथे मिळेल का आपल्याला? चालेल. झाले 4 तारखा इथेच आहे. 0.3% का काहीतरी असतं. तर मुकणे सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही हा प्लॅटफॉर्म आम्हाला दिला. माझ्या बऱ्याच वर्षापासून तुमच्याशी डिस्कशन चालू होता हा प्लॅटफॉर्मवर. बट सर तुम्ही टाईम काढला आणि हे सगळी इन्फॉर्मेशन दिली डिटेलमध्ये. थोडंसं ह्याच्यात मी पॉईंट्स ॲड करू शकतो ॲज अ एक्झिस्टिंग स्टड फार्म ओनर. माझं इंटेन्शन हा प्रेझेंटेशन घेण्याचा एक सिम्पल हेतू होता की महाराष्ट्रात आपण बेसिकली या इंडस्ट्रीला कसं वाढवू शकतो. दॅट वॉज माय सिम्पल इंटेन्शन. ह्याच्यात एक्झिस्टिंग जे स्टड फार्म ओनर्स आहे त्यांच्याकडे खूप इन्क्वायरीज येतात. त्यांचे मित्र लोक असतात, त्यांना फंडिंग इश्यूज आहे किंवा त्यांना स्वतःला एक्सपान्शन करायचे आहे. आज 4 किंवा 5 स्टॉक घेऊन बसलेले आहेत, त्यांना 10 करायचे किंवा 12 करायचे. तर दिस इज द गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी जे अनुदान घेऊन तुम्ही एक्सपांड करू शकता विथ देअर मिनिमम फंड्स. हा एक मोठा मुद्दा होता माझ्या हा प्रेझेंटेशनसाठी. दुसरा एक मेजर मुद्दा हा होता का महाराष्ट्रामध्ये इंटरनली जे आपण आज सेल्स करता जे आपण स्ट्रगल करतोय विथ दिस स्कोप न्यू फार्मर्स न्यू हॉर्स कीपर्स विल इन्क्रीज ड्रास्टिकली. आणि त्याच्यासाठी आपण हा इंटरनली ॲज अ ग्रुप प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून त्यांना हा अनुदान आपण हेल्प करू शकतो आणि त्याच्याने सेल्स पण वाढणार. बेसिकली हा मुद्दा मेजर होता. हा ताई, पण ते डीपीआर हा अल्टिमेटली जे 50 लाख रुपये इज द मॅक्सिमम सबसिडी दॅट यू विल गेट. 50 लाखात आज तुम्ही जा मार्केटमध्ये तुम्हाला 2 गोळे मिळणार. हा, तर त्या मुद्द्यावर मी भट सरांकडे येणार होतो. तर हा जे 10+2 ची जे स्कीम आहे आपली, हा 10+2 स्कीमला आपण बेसिकली हा मॅन्डेटरी आहे 10+2. हा, त्याची काही एज क्रायटेरिया आहे का? म्हणजे 10+2 ला 10 मेयरच पाहिजे, फिली असू शकतो का, कोर्ट असू शकतो का? नाही त्याच्या बाबतीत काय म्हणजे मेयर असली पाहिजे. हा, नाही Five years, one stand. म्हणजे 10+2 तुम्ही घेऊ शकता. मात्र परत तेच सांगतो, याच्या बाबतीत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी असं एजच्या बाबतीत काही स्पेसिफिकेशन दिलेले नाही. हा, पण आपण म्हणतो की ब्रीडिंग एजला किंवा आपल्या याच्यात प्रायमा फेसी जे म्हणतात की पहिल्यांदा ब्रीड होणारी अशी पण घेऊ शकता, तो काही प्रॉब्लेम नाही. मात्र तुम्ही स्टड हा एक जातीवंत घ्यावा हे अपेक्षित आहे याच्यात. आपण जर असं धरलं की 50% अनुदान आहे, 1 कोटीची ही अख्खा प्रोजेक्ट झाला, 50 लाख रुपये तुम्हाला अनुदान मिळणार आहे. या 50% पैकी 50% has to be on construction. No, minimum नाही 50%. मॅक्झिमम Maximum 50%. 50%. म्हणजे लोक काय करतात, शेडच्या बाबतीत 60-70 लाखाचा शेडच बांधलेला आहे. बरं, ठीक आहे, तर आपण मॅक्सिमम धरलं की 50% आलं तर उरले तुमच्याकडे फक्त 50%. तर तुम्हाला नाही 50 लाख उरले. 50 तर तुमचे स्वतःचे पण तर खर्च करायचे. हा, ऍब्सोल्युटली येस. तर ते उरलेले फक्त 50 आहेत. त्या 50 मधून उरले फक्त तुमच्याकडे 25, कारण 25 तुमचे कन्स्ट्रक्शन मध्ये गेले. तर हे जे 25 आहेत त्याच्यात तुम्हाला 10+2 घ्यायचे. ते 2 लाख रुपये पर ॲनिमल. नाही, पण तुम्ही यू कन्सिडर ॲज 50 lakhs ॲज युअर कॅपेक्स ना? हा, okay. But still the cost of the animal is way too much. You will not be Yeah. able to buy या those animals also. सो तर ते 1 CRच्या जे कॅप आहे ते 100% प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10+2 ची 1 CRच्या वरच जाणार आहे. पण दे विल कन्सिडर ॲज 1 CR. हा, दे विल कन्सिडर ॲज 1 अप टू 1. बरोबर आहे ना? त्याच्यामध्ये वर्किंग कॅपिटल पण Yeah. टाकावं लागणार आहे तुम्हाला. या Ranjit bhai, I've also spoken to Mukne sir about having to have a stallion. A stallion is used once a year, but I'm still going to feed him for 12 months. So that's also something they will consider, I'm sure, in the future. Mares, But that is something that the National Livestock Mission will have to do. but that feedback needs Feedback to go. दिया ना. हा.
It's essential because you're forcing me to buy an animal that I'm not going to use. It's a forced asset. महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जे फार्म्स आहेत त्यांच्यासाठी जर समजा आपल्याला काय प्लॅन वगैरे, कारण आता जी आमची जी कारवाई झाली त्या कारवाईमध्ये पहिल्यांचे गोटे देखील पाडण्यात आले. तर आपण एवढे मोठ्या प्रमाणात पैसे लावतो तर त्यासाठी आपल्याला जर तुमचं काही सहकार्य असतो त्यासाठी आपण प्लॅनची कॉपी काय ते असं करू शकतो, असं काय आहे? नाही, शहरामध्ये घोडे ठेवायला तशी परवानगी तर लागतच ना त्यांची. नाही आता जी कारवाई झाली तर त्यासाठी आपले आता शेड मारतो म्हणलं आपल्याला काय प्लॅन पास काय होणार नाही, प्लॅन पास प्रमाणे काय होत नाही. महानगरपालिकेच्या हद्दीत आता पिंपरी चिंचवडमध्ये जी आता रिसेंटली कारवाई झाली त्यामध्ये पहिल्यांचे शेड देखील पाडण्यात आले. राजभाऊ, हे आपण जे बांधतो त्याला टेम्पररी स्ट्रक्चर लागतं, म्हणजे प्लॅन पास करायची गरज नाही. जर आपण बांधला त्याच्यावर जर कारवाई झाली टेम्पररी स्ट्रक्चर दाखवलं जातं आणि यांच्या अनुदानाखाली जर असेल तर तुम्हाला PMRDA ची परवानगी लागणार, मंडपाची लागते, शहरात पाळायला. लोकांची परवानगी घेण्यासाठी पण ते तुमच्याकडे नाही. animal पाळायला पहिला परवानगी एक गोष्ट येतं ही की मोस्टली दिस स्कीम इज फॉर रुरल एंटरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट. हा, त्यामुळे शहरात येऊन तुम्हाला स्टेबल स्थापन करायचीच नाहीये. शहरात शेती पण आहे हा? ना, शहरात आमची शेती आहे तिथे. मग ऍग्रिकल्चर लँड आहे ना ती. वाटतं मग ऍग्रिकल्चर लँड मध्ये तुम्हाला अॅनिमल्स तर रिअर करायला परमिशनच असते. कारवाई झाली त्यामुळे हे झोन असेल तर मस्त. Thank you very much for everybody coming here.